Hi students, in the previous lecture we have come to an end of the fifth module, and today we are going to discuss about the sixth module. Okay, so in the sixth module we are mainly considering the manufacturing process. So what are the manufacturing process? So what is manufacturing process actually? So manufacturing process is the production of a component involved transforming a raw material or any material from its original state to a finished state by changing its shape, size and properties in a series of steps that is called the production process. Okay, so these steps are known as production process. So ആ ഒരു കൺവേർഷനാണ് പറയുന്നത്. അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ ഓരോ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാഗ് തന്നെയായിരിക്കും. സോ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഓരോന്നൊക്കെ ഓരോ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ അവസാനം ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. സോ ദാറ്റ് process is known as manufacturing process or production process. Okay, so with no further change are required, the component is known as finished product or complete product. Okay, അതായത് നമ്മൾ കുറേ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എത്തുന്ന ഇതാണ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അവസാനമാണ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ എത്തുന്നത്. സോ the main classification of manufacturing process are shaping process, machining process, metal joining process, finishing process and property changing process. So we'll discuss all these terms in details. Okay, first we're going to discuss about the shaping process. So what is shaping process? So in shaping process, the shape and size of the material is changed without removing the material. So here we are not removing any material, or we are just simply change the shape of the material. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ കംപ്രസീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കംപ്രസീവ് ലോഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു വരുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഷേപ്പിംഗ് പ്രോസസ്. We are not removing any material, or we are just shaping the material into a particular shape. Okay, so there are so many types of shaping process. The main process are casting, forging, rolling, extruding and drawing. Okay, so in certain cases the shaping process gives part which are suitably finished for commercial use. Okay, but in certain other cases, after the shape produced, some other properties process are required to obtain a finished product. അതായത് നമ്മൾ ഷേപ്പിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു നോക്കിയാൽ ഒരു എന്താ പറയുക പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബൗൾ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മഗ് ആണെങ്കിലോ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഷേപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ മാത്രം ചിലപ്പം ഈ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേറെ പ്രോസസ്സുകൾ റിക്വയർഡ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഷേപ്പിംഗ് പ്രോസസ്. So next one is machining process. So in the machining process, the shape and size of the material is changed by removing the material from the unwanted portion of the workpiece. So ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും ഇതൊരു lathe machine ആണ്. So here we are removing a material in order to get a particular shape of the material. So in ഷേപ്പിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് എന്തായിരുന്നു ഷേപ്പിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അതിനകത്ത് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും. ഓക്കെ, സോ generally these processes are carried out after completing the shaping process. So shaping process കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെയും ചെയ്യുന്നതാണ് മെഷീനിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പിന്നെയും അതിൻ്റെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മെഷീൻ ചെയ്ത് കളയും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് പ്രോസസ് റിക്വയർഡ് one or more machines and cutting tools to remove the material. So there will be a cutting tool in order to cut this one, and there is a machine in order to hold the workpiece and also hold the cutting tool. Okay, the common process which fall under this category are turning, drilling, grinding, milling, etc. So this one shown here is a turning machine, okay, or a lathe, simple lathe, and turning operation in lathe. Okay, so there are turning, drilling, grinding, milling, etc. Okay, we will discuss these things in detail. Okay, so next one is the manufacturing process, joining process. So joining process is the method of join two or more parts together. So in joining process, two or more parts are joined together, generally for fabrication work. The common process which fall under the category are welding. So we can see a welding here, okay, and bracing, and the bracing and is similar to welding. Okay, and there is the bolting, riveting. So bolted joint and riveted joints are used
to connect parts together, and there is a string fitting, etc. Okay, and also soldering. Also soldering is mainly using in electrical components. Okay, so these are the main joining process. So next one, finishing process. So finishing process എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഫിനിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ സർഫേസ് എല്ലാം സ്മൂത്ത് ആക്കുക, സോ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ മെഷീനിങ്ങും ഷേപ്പിംഗും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക. സോ ഇൻ ഫിനിഷിംഗ് പ്രോസസ് ദ റിക്വയർഡ് സർഫേസ് ഫിനിഷ് ഓർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിംഗ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദ പാർട്ട്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് നമ്മൾ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കും, പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സർഫേസ് ഫിനിഷ് കൊടുക്കും, എത്രത്തോളം സർഫേസ് ഫിനിഷ് വേണം എന്നുള്ളത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഫിനിഷിംഗ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. So it is not treated as a material removing process, even though very small amount of material is removed or addition may be take place. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം സർഫേസിനകത്ത് സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സർഫേസിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ആവും. പക്ഷേ ഇത് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദ കോമൺ ഫിനിഷിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോണിങ്, ലാപ്പിംഗ്, ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ്, ഗാൽവനൈസിങ് എക്സെട്ര. സോ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ്, ഗാൽവനൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സർഫേസിൽ നമ്മൾ ഓരോ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് അനദർ വൺ ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ചിങ് പ്രോസസ്. സോ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ചിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചതാണ്. ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് പെടുന്നതാണ്. അതൊരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഡക്റ്റൈലാക്കാം, ബ്രിട്ടിലാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് കൂട്ടാം. സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ് ആർ നോൺ ആസ് property changing process. In this process, certain properties of a part are changed so as to make it suitable for a particular application. So the common process which fall under this category are annealing, normalizing, hardening and tempering. So these are heat treatment process. Okay, so itram heat treatment process ആണ് property changing process എന്ന് പറയുന്നത്. So these are the main manufacturing process. What are shaping process, machining process, joining process, finishing process and property changing process. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക, ഷേപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് കാസ്റ്റിംഗ്? സോ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ്. സോ കാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് മെറ്റാലിക് പാർട്സ് ഓഫ് ഡിസൈർഡ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ബൈ pouring molten metal into a mold, having a cavity and allowing the molten metal to solidify. അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മോൾട്ടൺ എന്താ പറയുക ഈ ഉരുക്കിയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ പോർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ദാറ്റ് വിൽ അലോ ടു എന്താ പറയുക സോൾഡിഫൈ. സോ ഈ സോൾഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് സംഭവം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു ഉള്ളിലുള്ള കാസ്റ്റിംഗ് പുറത്തെടുക്കുന്നു. അത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കും. ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഇവിടെ പോർ ചെയ്യും. പോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും തിരിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ട് അത് എന്താ പറയുക സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുന്നവരെ കാത്തു നിന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കും. സോ കാസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് മെറ്റാലിക് പാർട്സ് ഓഫ് ഡിസൈർഡ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ബൈ pouring molten metal into a mold having a cavity and allowing the molten metal to solidify. So in sand casting, we first need a mold cavity, and the mold cavity is produced inside the mold, and the commonly used mold material is sand. Okay, so molding is the process of making a mold using a pattern. So inside this mold we are creating a mold cavity, and this mold cavity is created by using a pattern. So pattern എന്ന് പറയുന്നത് is the model of replica of the part to be cast. നമുക്ക് ഏത് പാർട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്ലിക്ക ആയിരിക്കും ഈ എന്താ പറയുക മോൾഡ് എന്താ പറയുക ഈ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വുഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ പാറ്റേൺ. സോ ആ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാൻഡിനകത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക മോൾഡ് ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ പാറ്റേൺസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് വിത്ത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ്സ് ആർ റിക്വയർഡ്. ഓക്കെ, മെറ്റൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമയത്താണ് നമ്മൾ മെറ്റൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ മെറ്റാലിക് പാറ്റേൺസ് ആർ മോർ ഡ്യൂറബിൾ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് മോൾഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡയമെൻഷൻ ആക്യുറസി ആൻഡ് ബെറ്റർ സർഫേസ് ഫിനിഷ്. നമ്മൾ സാധാരണ വുഡിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ സർഫേസ് ഫിനിഷ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. And cast iron, brass, aluminium and its alloys are some common metal used for pattern making. So ആദ്യം പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മോൾഡ് ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ പോർ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അത് സോൾഡിഫൈ ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് സോൾഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കാണാൻ പറ്റും. So we can discuss this process in detail. So this figure shows the cross section of a common sand casting arrangement.
and there are mainly two parts. The bottom part is known as the drag and the top part is known as the cope. So ഈ complete part ആണ് പറയുന്നത് cope and the bottom part is known as drag, and these are connected together by using pin arrangements. Okay, and inside this there is a mold cavity and there is a core in order to produce a hole or cavity inside this casting, and there is a pouring basin in order to pour the molten metal, and there is a sprue. The sprue is used to direct this molten metal to the mold cavity, and there is a gate in order to control the flow of this molten metal, and there is a riser in order to know how if the cavity is filled or not. Okay, and there is a core, and although these are the main portions of the sand casting equipment. Okay, so casting gating system. So gating system means the passage of bringing molten metal into the mold cavity is known as the gating system. അതായത് മോൾഡൻ മെറ്റലിനെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ മോൾഡ് ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനാണ് പറയുന്നത് ഗേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പോറിംഗ് ബേസിൻ, സ്പ്രൂ ആൻഡ് എ ഗേറ്റ്. Consists of a pouring basin, sprue and a gate. Okay, so pouring basin is made at the top of the mold. Okay, and the main purpose of the pouring basin is to help to maintain the required rate of flow of molten metal into the mold cavity. So നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോറിംഗ് ബേസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്പ്രൂ ഇസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ പാസേജ് ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ കോപ്പ് ആൻഡ് കണക്ട് ദ പോറിംഗ് ബേസിൻ വിത്ത് ദ ഗേറ്റ്. സോ ഇത് പോറിംഗ് ബേസിനെ ഗേറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ എന്താ പറയുക സ്പ്രൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഗേറ്റ് ഈസ് ദ പാസേജ് ത്രൂ വിച്ച് മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ ഫ്ലോസ് ഫ്രം ദ സ്പ്രൂ ബേസ് ടു ദ മോൾഡ് ക്യാവിറ്റി. സോ ഈ എന്താ പറയുക സ്പ്രൂവിൽ നിന്ന് മോൾഡ് ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനാണ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റൈസർ ഈസ് ദ പാസേജ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ കോപ്പ് ടു പെർമിറ്റ് ദ മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ ടു ഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ദ മോൾഡ് ക്യാവിറ്റി ഈസ് ഫിൽഡ് അപ്പ്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിൽ ആവുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഈ മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ ഇതിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് മേലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, so riser is used to permit the molten metal or used to identify whether this mold cavity is filled or not. Okay, if the molten metal does not appear in the riser, it indicates that the mold cavity is not filled up completely. Okay, so core, there is another one core known as core. So core is a solid mass or dry sand having the shape of the internal cavity. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ഹോളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോർ അവിടെ ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, സോ കോർ ഈസ് മെയ്ഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി യൂസിങ് കോർ ബോക്സസ് ആൻഡ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ മോൾഡ് ആഫ്റ്റർ ദ പാറ്റേൺ ഈസ് റിമൂവ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ. സോ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് one of the half of the pattern is placed with a flat surface with a molding board. സോ നമ്മൾ നിലത്തൊരു മോൾഡിംഗ് ബോർഡ് വെക്കുന്നു, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് വെക്കുന്നു, ടോപ്പ് പാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗോ വെക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദ ഡ്രാഗ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബോർഡ് വിത്ത് പിൻസ് ഡ്രോൺഡ്. അത് പിന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഈ ബോർഡിനകത്ത്. ദ ഡ്രാഗ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് മോൾഡിംഗ് സാൻഡ്. ഇതിനകത്ത് മോൾഡിംഗ് സാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യും. ഓക്കെ, and excess sand above the top level of the drag is removed and leveled with the top of the drag. ഇതിനെ ലെവൽ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ പാറ്റേൺ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ എന്നിട്ട് നല്ലോണം അടിച്ചിട്ട് റാം ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം സർഫേസ് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ദ ഡ്രാഗ് ഈസ് ടേൺഡ് ഓവർ ദ ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ അനദർ ബോർഡ്. സോ ഡ്രാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ബോർഡിലേക്ക് വെക്കുന്നു. ദ അതർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പാറ്റേൺ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഓവർ ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻഡ് പാർട്ടിംഗ് സാൻഡ് ഈസ് പിക്ഡ് ഓവർ ദ സർഫേസ്. സോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ തിരിച്ച് വെക്കുന്നു, അതായത് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു, ടേൺഡ് ഓവർ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനെയും ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്ക്രൂവും ഗേറ്റും ഒക്കെ അതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. Okay, runner and riser pins are placed at appropriate places and cope is filled with molding sand, ramming properly. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിറയ്ക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നല്ലോണം അടിച്ചിട്ട് റാം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ അതിനകത്ത് കോപ്പും ഡ്രാഗും റൈസറും ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, excess sand above the top level of cope is removed and level with the top of cope. സോ അതിനെ ലെവൽ ചെയ്യും നമ്മൾ. സോ റണ്ണർ ആൻഡ് റൈസർ പിൻസ് ആർ റിമൂവ്ഡ്. ഓക്കെ, എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, റണ്ണറും റൈസർ പിൻസും ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് പോറിംഗ് ബേസിൻ ഈസ് cut at the top of the surface, top of the sprue. Okay, so
സോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇതാണ് റണ്ണറും റൈസറും. സോ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ മേലെ പോറിംഗ് ബേസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു എന്താ പറയുക കട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ കോപ്പ് ഈസ് ടേൺഡ് ഓവർ ആൻഡ് കെപ്റ്റ് ഓൺ ബോർഡ്. സോ കോപ്പ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ പാറ്റേൺ ഹാവ്സ് ആർ കെയർഫുള്ളി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ കോപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രാഗ്. സോ ഇതിൻ്റെ പാറ്റേണിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനും ബോട്ടം പോർഷനും കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുന്നു. Passage for the molten metal into the mold cavity is known as gate and it is prepared on the top surface of the gate. അത് മേലെ ഈ ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ അത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് എനി റിപ്പയർസ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ഓഫ് ദ മോൾഡ് ക്യാവിറ്റി ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട്. എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ സർഫേസിലുള്ള മാറ്റി വന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് സർഫേസ് ഓഫ് ദ മോൾഡ് ക്യാവിറ്റി സ്പ്രിങ്കിൾഡ് വിത്ത് ഫൈൻ ഗ്രാഫൈറ്റ് പൗഡർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് സർഫേസ് ഫിനിഷ്. ഇതിൻ്റെ ഈ മോൾഡ് ക്യാവിറ്റിൻ്റെ സർഫേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് പൗഡർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഗുഡ് സർഫേസ് ഫിനിഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ കോർ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ പൊസിഷൻ. ഈ കോറിനെ എടുത്തിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നു, ആ പൊസിഷനിൽ എടുത്ത് വെക്കുന്നു. ദ കോപ്പ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ബാക്ക്. കോപ്പ് തിരിച്ചേക്ക് വെക്കുന്നു ഇൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഓൺ ദ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ക്ലാംപ്ഡ്. ഓക്കെ, ദ മോൾഡ് ഈസ് നൗ റെഡി ഫോർ പോറിങ് ദ മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ. സോ ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, അതായത് മോൾഡ് ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കി. We have created the mold cavity and the gate and the pouring basin and also sprue. Okay, so after that the mold is ready to pouring molten metal. Okay, we can see it in figure E. Okay, after pouring the molten metal and sufficient time is allowed for solidification. നമ്മൾ കുറേ ടൈം ഇതിന് സോൾഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നു. Once the solidification is over, the casting is taken out by breaking the mold. സോ സോൾഡിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റുന്നു, ക്ലാമ്പ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോൾഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദ അൺവാണ്ടഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ ദ കാസ്റ്റിംഗ് ഡ്യൂ ടു റണ്ണർ ആൻഡ് റൈസർ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, ഈ റണ്ണറും റൈസറും ഈ ഭാഗം ആർ റിമൂവ്ഡ് ബൈ കട്ടിങ് ദം ഓഫ് ആൻഡ് ദ കാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ക്ലീൻഡ്. സോ ഇത്ര അതിൻ്റെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു. എന്നിട്ട് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് ടു ഫോളോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗുഡ് കാസ്റ്റിംഗ്, ഗുഡ് സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദീസ് സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മോൾഡിംഗ് സാൻഡ്. സോ എ ഗുഡ് മോൾഡിംഗ് സാൻഡ് മസ്റ്റ് ഫുൾഫിൽ വേരിയസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് porosity, cohesiveness, adhesiveness, plasticity, refractoriness, flowability and chemical stability. So what are these properties? So first one, porosity or permeability. So the property that allows passage of gases through the mold is termed as porosity or permeability. അതായത് ഈ സാൻഡ് കാസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് നിന്ന് ഗ്യാസസ്, അതിനകത്ത് ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസസ്, ഹോട്ട് ഗ്യാസസ് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു കഴിവിനാണ് പോറോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. So the molding sacs must be sufficiently porous to allow the gases and steam generated to escape. So അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വേണമെന്ന് cohesiveness or strength. So it is the ability of the sand particles to stick together that is termed as cohesiveness or strength. So molding sand must have sufficient strength to prevent the collapse of the mold during conveying, turning over and closing. അത് നമ്മളിത് എന്താ പറയുക, മോൾഡ് ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ച് വെക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴൊക്കെ ഈ സംഭവം പൊട്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് വീഴാൻ പാടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബോണ്ടിങ് എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം. സോ ഇറ്റ്സ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ടു സ്റ്റിക്ക് ടുഗദർ, ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് cohesiveness. And adhesiveness, it is similar to cohesiveness, that the property of the sand particle to stick on the other bodies. അതിൻ്റെ സർഫേസിൽ ഈ മോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സർഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സർഫേസിൽ പറ്റി പിടിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവിനാണ് അഡ്ഹസീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസ് ടേംഡ് ആസ് അഡ്ഹസീവ്നെസ്. മോൾഡിംഗ് സാൻഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സഫിഷ്യൻറ്റ് അഡ്ഹസീവ്നെസ് to hold the sand mass in the molding box and to prevent it is falling from the box when it is turned over and conveyed. നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴോ മറ്റോ ഇത് പൊട്ടി താഴേക്ക് വീഴാൻ പാടില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മോൾഡിംഗ് സാൻഡ് പൊട്ടി വീഴാൻ പാടില്ല. സോ ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് നോൺ ആസ് അഡ്ഹസീവ്നെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി, ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അക്വയറിംഗ് predetermined shape under pressure and to retain it when the pressure is removed is termed as plasticity. That means when we acting pressure on that one, it will made a shape, particular shape. If we remove that pressure, that the ability, that material, that mold will able to retain that shape. അതായത് നമ്മൾ ഇത് എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോഴ്സ് എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് ആദ്യത്തെ പോലെ ആകാൻ പാടില്ല, ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ റിറ്റൈൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. That ability is known as plasticity. So the molding sand must have sufficient plasticity to get a good impression on the pattern.
It depends upon the content of clay, moisture and grain size of sand, etc. So that is plasticity. And another one is refractoriness. So this is the property of the sand to withstand high temperature without breaking down or fusing it, termed as refractoriness. ടെമ്പറേച്ചറിനെ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് refractoriness. So molding sand must have sufficient refractoriness to withstand the high temperature of the molten metal. Okay. So next one is flowability. So the property of the sand to behave like a fluid is termed as flowability. So molding sand must have sufficient flowability so that it can flow to all portions of a molding box and around the pattern when it is rammed. അതായത് മോൾഡിംഗ് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൻ്റെ എല്ലാ പോർഷനിലും എത്തിച്ചേരണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഇത് കിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫ്ലോബിലിറ്റി. ആൻഡ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി എനേബിൾസ് ദ മോൾഡ് ടു പിക്ക് അപ്പ് ദ കറക്റ്റ് കോണ്ടൂർ ഓഫ് ദ പാറ്റേൺ. അതിൻ്റെ സർഫേസ് കൂടെ ഈ പോവാൻ, അതായത് പാറ്റേണിൻ്റെ സർഫേസ് കൂടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഷേപ്പിൽ അത് ഉണ്ടാവാൻ, ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് ഫ്ലോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. And chemical stability. So this is the property of the sand to resist chemical reaction with the molten metal, that is termed as chemical stability. A good molding sand must have sufficient chemical stability to withstand chemical reaction with the molten metal so that it can be used again and again. അതായത് കെമിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം. കെമിക്കൽ എന്താ പറയുക റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് വേറെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കെമിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം ആ ഒരു മോൾഡിംഗ് സാൻഡിൽ. ഓക്കെ. So these are the main properties that should be on the molding sand. Okay. So next one are the common defects that is occurred in casting. So a large number of defects occurs in sand casting due to various reasons such as high moisture content, uneven ramming of sand, improper design of pattern, etc. So these are defects ഉണ്ടാവും ഈ കാസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത്. So these are known as casting defects. So some of the major casting defects in casting are, first one, the blowholes. Blowholes are smooth round holes below the surface of casting which are not visible from outside are known as blowholes. The surface is ചെറിയ ഹോളുകൾ രൂപപ്പെടുക, that is known as blowholes. And blowholes are formed by entrapping bubbles of gases in the metal. It is caused due to excess moisture in the molding sand, low porosity of sand, hard ramming of sand, inadequate bending, etc. So ഇത്തരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലോ ഹോൾസിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു എൻട്രാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ബബിൾസും ഗ്യാസസും കൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലോ ഹോൾസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സർഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലോ ഹോൾ, ഫസ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, ഇൻക്ലൂഷൻ. സോ എനി സെപ്പറേറ്റ് നോ മെറ്റാലിക് ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ കാസ്റ്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻക്ലൂഷൻ. ഓർ ദ ഇൻക്ലൂഷൻ മേ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓക്സൈഡ്, സ്ലാഗ്, ഡേർട്ട് ആൻഡ് സ്ലെൻഡ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇൻക്ലൂഷൻ അതിനകത്ത് വരിക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻക്ലൂഷൻസ്. അതായത് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടികളോ ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് സ്വെല്ല്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോക്കലൈസ്ഡ് ഓർ ഓൾ ഓർ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കാസ്റ്റിംഗ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ലൂസ് ramming of the sand mold cavity enlarged under the pressure of mold metal and places where the ramming is loses, okay, resulting swelling of casting in those places. അതായത് ഈ മോൾഡ് ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വലുതായി പോവുക. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിനകത്തുള്ള മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ കൊണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ആയി പോവുക. സോ ആ ഒരു ഇതിനാണ് പറയുന്നത് സ്വെല്ലിംഗ് എന്ന്. അതായത് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ആവുക, നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഷേപ്പിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് കിട്ടുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്വെല്ല്. Another defect is crab. So it is the erosion or breaking down a portion of the mold. Then the main cause is due to uneven ramming of the sand. അതായത് മോൾട്ടൻ ക്യാവിറ്റിനകത്ത് നിന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ മോൾട്ടൻ എന്താ പറയുക ഈ മോൾഡ് ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് വീഴുക. സോ അതിനാണ് പറയുന്നത് സ്കാബ് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും, ആ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഇറോഷൻ പോലെ ഉണ്ടാകും സർഫേസിൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്കാബ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് honeycombing. So number of small cavities present on the casting surface, that is known as honeycombing. It is caused by dirt held in suspension in the molten material. അതായത് ചെറിയ ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുക, അതായത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാവിറ്റി സർഫേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് honeycombing. ആ ഒരു സർഫേസിൽ ചെറിയ ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് honeycombing എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റ്. സോ മിസ്മാച്ചിങ് ഓഫ് ദ കാസ്റ്റിംഗ് സെക്ഷൻ, അത് അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എന്താ പറയുക കോപ്പും ഡ്രാഗും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ചെറിയ കറക്റ്റായിട്ടൊരു സർക്കുലർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരം കുറച്ചൊരു മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടാവില്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഷിഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ മിസ്റൺ. അതായത് എൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്.
if the molten metal fails to reach all the sections of the mold. Such a defect is termed as misrun. So ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മൾ ഈ മോൾഡ് pour ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ അത് എത്തുന്നില്ല. So that is a defect, and that defect is known as a misrun. And another defect is cold shut. So cold shut എന്ന് പറയുന്നത് is an external defect formed when two streams of molten metal of low temperature approaches within the mold cavity from opposite directions. The two streams of metal establish a physical contact between them but fail to fuse together. ഇത് മോൾട്ടൺ മെറ്റലിൻ്റെ അകത്ത് പോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് തിരിച്ചിവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ രണ്ടും കൂടെ ഫ്യൂസ് ആവില്ല. സോ അതെന്ത് പറ്റും, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും. So that defect is known as cold shut. Okay, and another one, last one is a fin. So fin എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം. A thin projection of metal which is not a part of the required casting is known as pin for fin or flash. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സർഫേസിനകത്ത് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. സോ അതിനാണ് പറയുന്നത് ഫിൻ എന്ന്. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഡിഫക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ കാസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് പഠിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഫോർജിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.